حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجیے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ میلاف کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا جلد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ 10 حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رت، اسلام کو دین اور محمد بینک کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہے اور اسلام کی محبت کے ساتھ کی جس کو یہ بات نصیب ہو گئی، یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ 30 حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو ذر سے ارشاد فرمایا، بتاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، وہ تعلق قائم کرنے کا ہو یا تعلق توڑنے کا، محبت کا ہو یا عداوت کا، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ان کے ساتھ اس میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ کے وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونپ دی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ۔ آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برقان رحمہ شونیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت حارث بن مالک سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟
उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फजल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? यानी तुमने किस बात की वजह से ये तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज़ किया, मेरी बात की हकीकत यह है कि मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया है। रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ, यानी रोज़ा रखती हूँ, और जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा, उस मंजर को गोया मैं देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस की मुलाकातों का मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है, और गोया कि मैं अपने कानों से दोज़खियों की चीख व पुकार को सुन रहा हूँ, यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर हर वक्त रहता है। आपने उनकी इस गुफ्तगू को सुनकर इरशाद फरमाया, हारिस, ऐसे मोमिन हैं जिनका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद 56 फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही इस तरह दी कि उसका दिल उसकी ज़बान की तस्दीक करता हो, तो वह जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। 52 हजरत अबू मूसा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी लो और दूसरों को भी खुशखबरी दे दो कि जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, वह जन्नत में दाखिल होगा। 59 हजरत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जन्नत के दोनों तरफ 3 सतरें सोने के पानी से लिखी हुई देखी। पहली सतर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी सतर, जो हमने आगे भेज दिया यानी सदका वगैरह कर दिया, उसका सवाब हमें मिल गया, और जो दुनिया में हमने खा पी लिया उसका हमने नफ़ा उठा लिया, और जो कुछ हम छोड़ाए उसमें हमें नुकसान हुआ। तीसरी सतर, उम्मत गुनहगार है और रब बख्शने वाला है। 59 हजरत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जन्नत के दोनों तरफ 3 सतरें सोने के पानी से लिखी हुई देखी। पहली सतर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी सतर, जो हमने आगे भेज दिया यानी सदका वगैरह कर दिया, उसका सवाब हमें मिल गया, और जो दुनिया में हमने खा पी लिया उसका हमने नफ़ा उठा लिया, और जो कुछ हम छोड़ाए उसमें हमें नुकसान हुआ। तीसरी सतर, उम्मत गुनहगार है और रब बख्शने वाला है। हजरत इत्बान बिन मालिक अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह को इस तरह से कहता हुआ आए कि इस कलिमा के जरिए अल्लाह ताला ही की रजामंदी चाहता हो, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को जरूर हराम फरमा देंगे। हजरत अनस रसूलुल्लाह का इरशाद नकल करते हैं, जो शख्स दुनिया से इस हाल में रुखसत हुआ कि वह अल्लाह ताला के लिए मुखलिस था, जो अकेले हैं, जिनका कोई शरीक नहीं है, और अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करता रहा, और अगर साहिब माल था तो ज़कात देता रहा, तो वह शख्स इस हाल में रुखसत हुआ कि अल्लाह ताला उससे राजी थे। हजरत उमर बिन खत्ताबों फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ जिसे कोई बंदा भी दिल से हक समझ कर कहे, और इसी हालत पर उसकी मौत आए तो अल्लाह ताला उस पर जरूर जहन्नम की आग हराम फरमा देंगे। वह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हजरत अयाज अंसारी से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी इज्जत वाला कीमती कलिमा है। इसे अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा रुतबा व मकाम हासिल है। जो शख्स इसे सच्चे दिल से कहेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, और जो इसे झूठे दिल से कहेगा तो ये कलिमा दुनिया में तो उसकी जान दमाल की हिफाजत का जरिया बन जाएगा, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तआला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे बाजपुर्स फरमाएंगे। बतार मजमून फ़वाइद। फ़ायदा, झूठे दिल से कलिमा कहने पर जान व माल की हिफाजत होगी, क्योंकि यह शख्स ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान है, लिहाजा मुकाबला करने वाले काफिर की तरह न उसे कत्ल किया जाएगा और न ही उसका माल लिया जाएगा। फ़ायदा, जिन हदीसों में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार पर दोज़ख की आग का हराम होना मज़कूर है, शारहीन ने उन जैसी अहादीस के दो मतलब बयान किए हैं। एक तो ये कि दोज़ख के अब्दी अजाब से नजात मुराद है, यानी कुफ़ार व मुशरिकीन की तरह हमेशा उनको दोज़ख में नहीं रखा जाएगा,
गो बुरे आमाल की सज़ा के लिए कुछ वक्त दोज़ख में डाला जाए। दूसरा मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत पूरे इस्लाम को अपने अंदर समेटे हुए है। जिसने सच्चे दिल से और सोच समझकर यह शहादत दी, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दीने इस्लाम के मुताबिक होगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला वह शख्स होगा जो अपने दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। हजरत रिफाज़ल जुनी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह फरमाया, मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस बात की गवाही देता हूँ कि जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह सच्चे दिल से शहादत देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं यानी हजरत मोहम्मद हूँ अल्लाह ताला का रसूल हूँ, फिर अपने आमाल को दुरुस्त रखता हो, वह जरूर जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अबू अमरा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ को लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन इस हाल में मिले कि वह उस पर दिल से यकीन रखता हो, तो ये कलिमा ए शहादत जरूर उसके लिए दोज़ख की आग से आड़ बन जाएगा। एक रिवायत में है कि जो शख्स इन दोनों बातों अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ख्वाह उसके आमाल नामा में कितने ही गुनाह हों। फ़ायदा, शारहीन हदीस व दीगर अहादीस मुबारका की रोशनी में इस हदीस और इस जैसी अहादीस का मतलब ये बतलाते हैं कि जो शहादतैन यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेगा और उसके आमालनामा में गुनाह हुए तो भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में जरूर दाखिल फरमा देंगे, या तो अपने फज़ल से माफ़ फरमा कर या गुनाहों की सजा देकर। नाचने गाने की वीडियो तो बड़ी शौक से लाइक शेयर फॉलो करते हो, अगर इस्लामिक बातें पसंद है तो लाइक शेयर करें।